ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ बहुत ही निंदनयोग आ और श्रोमणी अकाली दल ने इसका सख्त नोटिस लिया। वैसे तो हर नानक नाम लेवा गुरु घर दे विच विश्वास रखण वाला और साहिबजादियां दी शहादत नूं सिर झुकाउण वाला हर व्यक्ति इस घिनौणी घटना की निंदा करदा। श्रोमणी अकाली दल इस घटना नूं गंभीरता नाल लैंदा और कांग्रेस नूं इस गल की चेतावनी दिंदा कि ये जिहड़ी भाजी पाई आ ये श्रोमणी अकाली दल चुप करके नहीं बैठेगा। कांग्रेस सूबे का माहौल खराब करना चाहती आ, खाना जंगी कराउणा चाहती आ, अपनियां नाकामियां लुकाउण लई, अपने घोटाले ते अपनी अपहुदरियां ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ, ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ किसी तरह भी इस किस्म की घटना विच शामिल नहीं होया जा सकता, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल किसान संघर्ष विच किसान जथेबंदियां दे अगवाई वाले रोल नूं स्वीकारदा होया उस संघर्ष विच अपनी समर्था अनुसार डे 1 तो हिस्सा पा रहा। कैबिनेट सेंटर जी जो अस्तीफा दे के भी, अवार्ड वापस करके भी बादल साहब ने NDA तो ਵੱਖ हो के भी असी कोशिश की कि इस संघर्ष नूं हुलारा दिता जाए, इस संघर्ष नूं मजबूत किया जाए। बल्कि जदों भी इस संघर्ष नूं बदनाम करने की गल की, कदे इहनूं अतवादी, किते खालिस्तानी, किते वखवादी, कदे पाकिस्तानी कहा, जां पंजाब दा ही कहा, जां केवल किसी धर्म नाल ही जोड़िया गया, तो श्रोमणी अकाली दल ने पहलकदमी करके सारे देश दे विच देश दीआं हमख्याल पार्टियां नूं और खेतरी पार्टियां नूं सहयोग देने की अपील करके इस संघर्ष की जिहड़ी असली तस्वीर आ वो सामने लियाउण दे विच यतन कीता। और जिहड़े विश्लेषण ला के बदनाम करने की गल करते सी उन्हां नूं चुप कराया। कांग्रेस नूं श्रोमणी अकाली दल का जिहड़ा हाँ पक्षी रोल आ इस संघर्ष दे विच वो हाजम नहीं हो रहा। कांग्रेस तड़फ रही आ और कांग्रेस उस तड़फ दे विचों इस पवित्र मौके की, पवित्र स्थान की भी परवाह ना किते बिना इस किस्म की घिनौणी कार्रवाई करता गई आ। और अफसोस इस गल का कि लंगर की महान प्रथा नूं भी बदनाम किया। लंगर की महान प्रथा जिहड़ी शरधा ते सत्कार वाली हुंदी आ उहनूं भी ढाह लाउण दा यतन किया कांग्रसियां ने। और इस सारी घिनौणी कार्रवाई दे विच असीं जिम्मेवारी ना कहने आ कि कांग्रेस का गोह पिंड का टहलदीप सिंह जो सा दविंदर सिंह का लड़का पंच आ, दविंदर सिंह तो ब्लाक संमति का मैंबर आ सतिंदरजीत सिंह, वो भी कांग्रेस का, ये उहदे चाचे का मुंडा। सो सीधे तौर पर जानी कांग्रेसी परिवार का इन्हां ने जिन्हां ने यह हुल्लड़बाजी की आ सीधे तौर पर कांग्रेसी उहदे च शामिल आ। जिहड़ा गुरप्रीत सिंह आ कोटड़ी MLA साहब उहदे नाल इन्हां दीयां फोटोआं ने ये कांग्रसियां दीयां।
ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜੀ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਭਤੀਜਾ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਸਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਗੋਹ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਮਨ ਪਿਘਲਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਬੜੇ ਸਖਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਘਟਾਵੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਫਾੜ ਕੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੂਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਹੋਰੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੋਰੀ, ਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਬੜੇ ਸਬਰ 'ਚ ਰਹੇ, ਸੰਜਮ 'ਚ ਰਹੇ ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ, ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਣੀ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੇਡੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਚੱਲਣੀ ਪਈ ਆ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਨਵੀਂ ਭਾਜੀ ਪਾਈ ਆ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਏਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਗੜਨ ਦੇਣ, ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਿਗਾੜਨ ਵੱਲ, ਬਲਕਿ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ। ਜੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ, ਇੱਕ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਔਰ
ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆਉਣੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਅਨਸਰ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਪਾੜ ਕੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਝੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਸੀ, ਸਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰੀਆ, ਸਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ SGPC ਮੈਂਬਰ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਭਾਜੀ ਪਾਈ ਆ, ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਏਗੀ। ਜਨਤਾ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਥਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਆ ਲੰਗਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਆ। ਗਰਮ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਡੋਲੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ 'ਤੇ ਡੋਲੀ ਗਈ, ਰੀਆ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਡੋਲੀ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਲੰਗਰ ਦੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਖਰੂਦ ਕਰਕੇ, ਹਿੰਸਕ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਸ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪਲੈਸ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੌਂਚੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ। ਜਿਸ ਇਸ ਸਤਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਟੈਂਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਿੰਸਕ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਭੂ ਨਾ ਲਾਓ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੁਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗਲਤ ਪਿਰਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰੋ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਮੈਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਭੱਜੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਕੱਲ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੰਦਾ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਆ ਕੋਈ? ਆਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, 100% ਸਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੱਕ ਦੇ ਬਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ? ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਸਭ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜਦ ਸਾਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ
ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਸ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਮੋੜਾਂਗੇ। ਭਾਜੀ ਮੋੜਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਵੀਂ ਭਾਜੀ ਪਾਈ ਆ, ਇਹ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਸੰਕੋਚ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਜਮ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਐਸਾ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਇਹ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ, ਇੱਕ ਮੁਰਤਾ ਦਿਖਾਈਏ। ਪਰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰੇਗੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਬਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਰੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਕਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਹਾਂਜੀ 5500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿੱਡੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਕੈਂਡਲ ਘਪਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 4 ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜ ਲੀਆਂ। ਰਾਜਪੁਰੇ ਸਾਡੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਾਲੀ ਫੜ ਲਈ, ਬਿਲਕੁਲ MLA ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲੱਗਦੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਰਿੰਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਤਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਤਾ, ਤੇ ਕਰਿੰਦੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਤੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਵੀ 4 ਵਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ, 4 ਵਾਰ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਮਝ ਲਿਆ। चंदू साहब, एक तो बीजेपी और अकाली दल के लीडर्स पे अटैक हो रहे हैं, वो भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। दूसरी तरफ 1500 से ज्यादा टेलीकम्युनिकेशन टावर है, उनको डैमेज किया गया पंजाब में। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी 2 बार कैप्टन अमरिंदर सिंह की स्टेटमेंट भी आ गई है कि स्ट्रिक्ट एक्शन भी होगा जो लोग ऐसा कर रहे हैं। देखो, अकाली दल के लीडर से कोई अटैक नहीं होया, ये तो यही इंसीडेंट है, इसे करके असीं क्लीयर किया जिहड़ी हैगी। अदरवाइज किसी भी 24 घंटे सारा अकाली दल छोटे तो लैके वड्डा लीडर प्रधान समेत सारे 100% सारे 24 घंटे फील्ड दे विच आ। इस करके ये शब्द प्रॉपर नहीं है। इस करके ये सिंगल इंसीडेंट है और उन्होंने गलत जी है उन्होंने जी है उन्होंने ट्विस्ट देने की कोशिश की गई है। इस करके दूजी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हैगी, स्टेट गवर्नमेंट को पूछो। मोबाइल टावर्स पे जो उसको वैंडलाइज नहीं, मोबाइल टावर की जो आपने बात कही है, वो मोबाइल टावर के बारे तो किसान ऑर्गेनाइजेशन की ओर से भी आ गई स्टेटमेंट, क्योंकि उससे सुविधा होती थी स्टूडेंट्स को, दूसरा तीसरा किसान ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ही आ गया। मगर जो कई बार जब कोई संघर्ष लड़ रहे होते हैं लोग, कई बार गुस्सा भी लोगों में आ जाता है, वो अलग बात है। मगर जो कुल मिला के यह है भी कैप्टन अमरिंदर सिंह दोगली नीति खेडਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। अरविंद केजरीवाल ने सिंघू बॉर्डर पे फार्मर्स को फ्री वाईफाई की सुविधा दी है, वहाँ को कैसे देखते हैं?
ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਪਾਵੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪਾਵੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।